तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला। कर कृपा नानक गुण गावै, राखो शर्म साड़ी जीओ। हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा। कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पुरब लिखे का लहना। तेरो सेवक रंग माता, भयो कृपाल दीन दुख भंजन। हर हर कीर्तन यह मन राता। सतगुरु पतशाती साजी सारी सत्संग जियो। अदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महापुरख संत बाबा सुच्चा सिंह जी छिन छिन करके दिन दिन महीने करके ज्ञान 15 साल हो गए। उस याद नूं ताज़ा करने वास्ते समागम अज आरंभ होया है। एक बहुत वड्डे आलम ने कहा सी, तू चाहुना है सीने दे दाग ताज़े रहन, पुरानियां गल्लां तैनूं हमेशा याद रहन, ते पुराने किस्से दे वर्के कदी फोल लिया कर। गर ताज़ा खाही दाशताने दाग हाय सीना रहा। गाहे गाहे बाज खुआ, खुआ फारसी चाहता पढ़ना, किस्सा ए बारी ना रहा। अज बैठे हाँ बड़े सत्कारयोग सतगुरु दे सवारे भाई साहब भाई जोगिंदर सिंह जी रियाड़। सतगुरु ने गला बख्शिया और दम बख्शिया, कीर्तन की कला बख्शी। मैनू तो वो दिन याद आते, दुख निवारण साहब अजे शुरू ही होए सन। एक मोबाइल हाथ च फड़िया तो कहन लगे किसी रिकॉर्डिंग कंपनी ने मैनू इनाम दिता है। तो कुछ भी नहीं, थानू पंथ ने बड़े इनाम देने ने, बड़ी कृपा करन। उदों तो लैके हुण तक सांझ है, कीर्तन कीता है। मैनू याद आउंदी गल, संत बाबा सुच्चा सिंह जी तबीयत ठीक नहीं सी, मैं कोल बैठदा सां ते बैठना गल्लां संगीत दियां ही होणियां। चंगे चंगे उस्ताद पौरा जी वर्गे बैठे हुंदे सन कोल। ते मैनू उस वेले एक ध्यान आया कि बजुर्गों ने मैनू एक गल सुनाई सी। पिता जी कथा करदे सन, कहन लगे जदों किसी स्थान ते कोई नवां साधु आउंदा है ते इट्टां कंबदियां ने। मैं पुछया क्यों? कहन लगे जे कमज़ोर आया तो पुट के खा के या बेच के खा जाएगा, तो जे बलवान आ गया तो पुट के नवियां ला देगा। इन्होंने मैं सोचता सा कि जड़ियाँ रौनकां बाबा सुच्चा सिंह बनाइया ने, जो इन्हां इट्टां निरियां ये इट्टां नहीं, जो इट्टां उन्होंने लाइया उसारी दियां, ये मगरों कौन सांभेगा? पर सतगुरु ने कृपा की, ਉਹਦੇ घर कोई घाट नहीं। संत ज्ञानी अमीर सिंह होरां ने जिस ढंग नाल उस गल नूं चलाया और वधाया, मैं अरदास ही करा। वेखो सिफत या शुकराना ये तो मैं समझदा कीते ते नाल ही खत्म हो गए, पर अरदास की उम्र बहुत लंबी है। सतगुरु समर्था दे ताकि उन्हां दे जिहड़े सुपने सन वो साकार होण, चढ़दी कला विच होण, ये टकसाल चढ़दी कला विच जाए। आओ जो मैं अज कहना चाहना, तुहाडे नाल सांझ पाउणी चाहना। बाबा जी नूं कीर्तन नाल बड़ा प्यार से, पर कीर्तन में संगीत
ਸੁੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੱਸੋ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਰਤਨੀਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨੀਆ। ਸਜੰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਵਹਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਰਵੰਦੇ सब जग रुन्ना, रुनड़े वनो पोखेरू, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। उते जदों वेखदे ने कहंदे ने मैं एक बारी रब दा नां लवां हैरान हो जाना, सारी कायनात जप रही। वन तिन सब आकार है मेरी जिंदड़ीए, सब हर हर नाम ते हवै राम, पौन पानी बै संतरो मेरी जिंदड़ीए, सब हर 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 जस गावै राम। वो कहते ने पवन गा रही, पानी गा रही है, सब गा रहा है, सारी सृष्टि गा रही है, सृष्टि कीर्तन कर रही है। धार्मिक साधना विच तप दा बड़ा स्थान सी। धुनियां तपाउणियां, शिव जी तप करदा सी, उहनूं तपीश्वर पहिला कहा। बाकी साधुआं ने हरे भरे पहाड़ चुने, जैनियां ने सुके जिथे एक बूटा नहीं। कहते तन तपे ते आत्मा शुद्ध होवेगी। ज्ञान मार्ग कईयां चुन लिया, पर सतगुरां दा जिहड़ा मार्ग है वो कहते ने कीर्तन। याद रखना, श्री गुरु ग्रंथ साहब विच कहा तेरे उधार वास्ते कीर्तन। नानक कहा सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार। कीर्तन कर तेरा उधार होवे, पर वो कीर्तन की होवे? राग की उपज कित्थों होई है? अज तो राग बाजार च खड़ा हो गया। राग ते गाउण वाले इन्ने बदनाम होए, तुसी सुन के हैरान होगे। एडा वड्डा धर्म है इस्लाम। ईसाईयत तो बाद गिनती उन्हां दी है। ईसाईयत तो बाद सब तो ज़्यादा गिनती इस्लाम दी। इस्लाम की साधना विच राग नहीं, कीर्तन नहीं, बिल्कुल नहीं। मक्के हाजी जाते ने उत्थे तो उत्थे कोई कीर्तन होंदा नहीं मिलेगा। मसीत विच कीर्तन नहीं होंदा, बल्कि होर सामने मसीत के बाहर नहीं हो सकता। मस्जिद के सामने कोई गा के निकल जाए। धन गुरु नानक देव बगदाद गए तो पीर दस्तगीर ने इहो कहा सी, शरा च राग हराम है, तो तुसी राग गाया हो भी कब्रिस्तान बैठ के। असी तो मुर्दे अल्लाहू अकबर तकबीर दा कलमा पढ़ के दफन किते, तुसी सारा काम भ्रिष्ट कर दिता। सतगुरु कहन लगे राग तो तेनों नफरत क्यों है? कहन लगा इसलिए कि राग गाइए तो मन ते शैतान आ जाता, शरारत आ जाती है। सतगुरु कहन लगे तेनों राग दा पता ही नहीं। बाजारू राग सुने होने ने किसी वेशवा कोलों, राग गाया जाए अंदरों निकलिया होवे तो कहना शैतान भगवान आ जाता है, परमात्मा बैठ जाता। वो कहते ने मैं कीर्तन नहीं करता, मेरे नाल तो पत्थर भी करते, मेरे नाल रीठे भी कीर्तन करते हैं। मैं जदों कीर्तन करता हाँ सच्चे जे, वो सुनाउंदे नहीं सन, वो करते सन। इस फर्क नूं थोड़ा जिहा समझ लेना। कीर्तन करना होर गल है, कीर्तन सुनाउणा होर गल। सुनाउण लग्गिआं ध्यान दूसरे ते होवेगा, खुश होया है कि नहीं? करन लग्गिआं ध्यान होवेगा मैनू आनंद आया है कि नहीं, मेरा मन टिकिया है कि नहीं। औरंगजेब ते वो तो सुन्नी मुसलमान से,
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਗ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਰਾਗੀ ਗਾਇਕ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅਕਬਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਦਫਨਾਓ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਾਲ ਹੈ, 5 ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਜ਼ੇਬਲ ਨਿਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲ ਬੋਲ ਪਈ, ਐਡੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੌਰਨ ਬੋਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਮ ਦਰ ਘਲੂ, ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਦਮ ਆ। ਦਮ ਦਰ ਘਲੂ ਹੈ ਫਰਦੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਹਣ ਵਾਲੀਏ। ਦਮ ਦਰ ਘਲੂ ਹੈ ਫਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਅੰਧਲੀਬ ਨਾਦਾਂ। ਅੰਧਲੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਬੁਲ ਨਾਦਾਨ ਬੁਲਬੁਲ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਜ਼ਾਜ ਸ਼ਾਹਾਂ ਤਾਬੇ ਸੁਖਨ ਨਦਾਰ। ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਗ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਰੀ ਜਾਏਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਗ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਾਂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਰਾਗ ਇਸ ਥਾਟ ਦਾ, ਇਹ ਰਾਗ ਇਸ ਥਾਟ ਦਾ। 10 ਥਾਟ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰੋਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਵਰੋਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਾਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਮੌਜ ਨਾਲ। ਤਾਨਸੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤੂੰ ਸਿੱਖੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੁਲਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਪੰਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਆਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੁਪ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮਹਿਲ ਧੋਂਦਾ ਪਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ, ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਗਾਉਣਾ ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਨ 1960 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ। ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਜੋ ਗਲਾ ਸੀ ਤੇ ਢੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਾਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਦਿਲਰਬਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਜਾਉਣ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਸਾਂ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਲਿਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਲਲਿਤ ਰਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਜਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰੰਤਰ ਵਜੰਤਰੀ ਤੇਰਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਧਮ ਨੂੰ ਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਢੋਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲਲਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਬਲਬ ਇੰਝ ਇੱਕ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਗਾਇਕ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਚਾ ਤੌਲੀਆ ਚੁੱਕਦੇ ਤੋਂ ਤੀਰ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਖੈਰ ਰਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਟੋਡੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਰਾਗ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਜਾਓ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ।
दिन ब दिन एक काम जरूर करो, भावें कथावाचक हुणे हुणे भाई साहब जी ने कहा, बाबा जी ने कहा शब्द याद कर। वैसे दरबार साहब की मर्यादा, मैं भी सेवा करता रहा, लिख के उत्थे शब्द नहीं सी गोपा अगे नहीं सी रख सकता। हुण गलती करन लग पे, फोन रखन लग पे, पर है नहीं सी। शब्द याद करके आए, गल बिल्कुल ठीक है, फिर तो बंदा वेखदा रहेगा, ध्यान तो उधर होवेगा, नहीं तो सुरत शब्द में जुड़ जाएगी। कीर्तनिया कीर्तन करदा करदा वेखो, पहले जथा बैठा सी तीन ने, एक जथा, एक कीर्तन, एक करता, तीन हो गए। पर कीर्तनिया कीर्तन करदा जदों कीर्तन च लीन हो जाए, पता ना लगे कीर्तन है कि कीर्तनिया है, तो कीर्तन परमात्मा च लीन हो जाए। इस कीर्तन नूं कहा कर्मा सिर कर्म जे कोई करना ना, ना तेनों किसी होर तप की लोड़ है, ना किसी होर साधन की लोड़ है। नानक कहे सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार। एक मसला होर बड़ा जरूरी, कुछ दिन होए उन्होंने गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर नगर उत्थे कोल ही नाल घर है, आया गया जड़ा मिलना, एक दो बच्चे वारी वारी आए, प्रचारक सन, मिशनरी कॉलेज तो पढ़ के आए। ज्ञानी जी को थां दसो, थां कोई नहीं, एक ने तो इत्थे तक कह दिता भी मन चाहुंदा ईसाइयां वाल ही चला जावां, वो बड़ी सहायता करते। क्या हद हो गई, सुन के मन कंब गया। मैं सोच रहा उन्होंने, मैं गल कही कि तेरे बाकी भरा की काम गया, कह लगा शीशियां की दुकान है, वो रोटी खा रही है, कहने लगा बड़ी सोहनी वो काम चलता, तो कहता आ जा। मैं क्या तू भी कर, तो फिर एक मैं कथा छड्ड दियां, मैं कहा छड्ड ना, ये कर, ये सुबह शाम करना है, बाकी अपनी किरत कर ले। पहले कदी ऐसा सी हर सिख ही कीर्तनिया हुंदा सी, हर सिख ही कथा कर सकता सी। किसी सिख नूं भी कहंदे सन हुक्म सुना दिओ, असीं सत बचन। किसी सिख नूं कहंदे सो पंजां प्यारियां में शामिल होना, कहंदा असीं सत बचन, उन्होंने बाणियां याद ने, उस नूं शब्द दे अर्थ आउंदे ने, उस नूं कीर्तन करना आउंदा, पर वो सहज सहज गुआच गया। होया कि जो साडे नाल होया वो सुनो। भाई दुखभंजन साहब बैठे सन, ते महाराजा रणजीत सिंह कोल बैठे, ते कहन लगे शेरे पंजाब तेनों कहते ने। महाराजा रणजीत सिंह कहते ने दस की हाल है तेरा? कहन लगे हाल गुरु महाराज दी, गुरु रामदास की इन्नी कृपा मैं दस ही नहीं सकता। कहन लगे सतगुरां जिहड़ी संसार ते कृपा कीती है ना, वो एक है गुरबाणी दी। उन्हें जिहड़ी बाणी की बख्शिश की ना, बाणी आई ते दुनिया नूं दित्ती। एक दिवस प्रत्ये काला, दया भरे मन दीन दयाला, यो मन उपजो प्रगट्यो जग पंथ, तेह कारने अब कीजे ग्रंथ। ध्यान आया कि पंथ ते प्रगट गुरु नानक देव जी ने कर दिता, पर चलेगा तो जे ग्रंथ होवेगा। तो हुण ग्रंथ तैयार कर दईए कि बाणी तो उन्हें दे देते। वाकई गुरु की सब तो वड्डी दात है बाणी। उन्होंने कहा गुरबाणी गहमै भाई वो सफल सदा सुखदाई। कहन लगे फिर जे बख्शिश है ना तो इंज कर जपजी सुनाओ, तो मैं सुनदा। महाराजा रणजीत सिंह नूं कहंदे जपजी सुनाओ। हाथ जोड़ के कहन लगे जी मैनू तो क्यों नहीं याद नहीं। कहन लगे क्यों? कहन लगे मैं पढ़िया ही नहीं। वैसे है इसी तरह ही सी। कहन लगे मैं पढ़िया ही नहीं। लगे क्यों नहीं पढ़िया? कहन लगे बस यही ध्यान सी, तीर चलाओ, बंदूक चलाओ, तलवार चलाओ, नेज़ाबाजी, घोड़िया सवारी, ये पढ़ना तो इन्हों के बाणियां का काम है। कोई मुनीम रख लवांगे, साडा काम है राज करना। कहन लगे अच्छा जपजी याद नहीं? कहन लगे नहीं। आई कई गल होई कुछ दिन बाद सिर बाद कहन लगे महाराजा साहब तुहाडे राज विच नगर किन्ने क ने? एक मिनट नहीं लाया, गिण के दसे इन्ने नगर ने, इन्ने मेरे को घोड़े ने, इन्ने मेरे को हाथी ने, इन्नियां तोपां ने, इन्ने प्यादे ने, इन्ने घोड़े सवार ने।
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਘੋੜੇ ਘੋੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੋਏ ਗਏ ਹੋ, ਜਪਜੀ ਕੰਠ ਨਾ ਕੇਨ, ਤੰਦੁਲ ਬਿਨ ਤੋ ਕਾਮ ਕਿਸ ਜਨਮ ਆਕਾਰ ਥਕੇਨ। ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਵਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੋਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੂੰਜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋਹਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੋਹ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਮਲ ਸਭ ਤੋਹ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਆ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਜੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖੇ ਜਾਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਰ ਜਾ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੜੇ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਤਤ ਤੰਤੀ ਵਿਤ ਚਰਮ ਕਾ ਘਨ ਕਾ ਛੀਕੋ ਜਾਨ, ਨਾਦ ਸ਼ਬਦ ਖਟ ਕੋ ਕਹੈ ਸੁਗਰ ਸਵਾਸ ਪਛਾਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਮੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਣਮੜਿਆ ਮਾਂਦਲ ਬਾਜੈ, ਬਿਨ ਸਾਮਨ ਖਣ ਹਰ ਗਾਜੈ। ਬਾਦਲ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਉਹ ਰਾਮ ਬੇਨ ਬਾਜੇ, ਰਾਮ ਦੀ ਬੇਨ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਤਾਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਸਰੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਸਰੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਹੋਏ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਨਹਦ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਭਰਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੰਖ ਤੁਨ ਦੁਤੀਆ ਕਹੀਜੈ, ਤਿਤੀਆ ਬਜੇ ਮਰਦੰਗ ਚਤੁਰਥ ਤਾਲ ਸੁਣੀਜੇ। ਪੰਚਮ ਘੰਟਾ ਨਾਦ ਖਸ਼ਟ ਦੀਨਾ ਤੁਨ ਹੋਈ, ਸਪਤਮ ਬਾਜੇ ਢੇਰ ਖਸ਼ਟਮ ਧੁੰਦ ਵੀ ਜੋਈ। ਨੌਵੇਂ ਗਰਜ ਸਮੁੰਦਰ ਕੇ, ਦਸਮ ਮੇ ਗੋਖੈ ਗੁਣੇ ਕੈ ਸੁੰਦਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕੋ। 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਯੋਗੀ ਸੁਣੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜੇ, ਰਾਗ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਸੁਰ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਗ ਸਿੱਖੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੋ? ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਬਰਕਤ ਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ, ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ, ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਗ ਆ ਜਾਏ, ਗਾਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਗਾਵੈ, ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਣ ਤੁਧ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਆ। ਜੇ 100 ਦਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਤੈਨੂੰ 100 ਪੁਰਖ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ 100 ਪੁਰਖ ਨਰਿੰਜਨ
ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ, ਹਰ ਅਗਮਾ ਅਗਮੇ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਥਿਆਮੈ ਤੁਧ ਜੇ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਤਾ ਬਲਵੰਡ। ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਮਨ ਮਤ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਖਤਮ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ 5867 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਹੰਕਾਰ, ਇੰਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨਿਤਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਮੇਲਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਤੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਲ ਭਿਕਸ਼ੂ ਆਨੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤ੍ਰੈਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੱਸ ਪੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਸਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗਾ ਵੀ ਦਿਸ ਪਿਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭੁੱਲ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹੜਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਲੜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹ ਲੱਗੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗੋਟ ਸੁਆ ਲੈਣੇ, ਪਹਿਲਵਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਲੋੜ ਪਈ, ਨਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾ ਯਾਦ ਆਵੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ।
ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਮ ਨੂੰ, ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਪਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਰਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ ਸੌਂ ਜਾ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਸੁਣਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਚੋਭ ਹੈ ਜੋ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਗ ਦੇ ਦੀਵੇ। ਦੀਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਗਾਏਗਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਗ ਜਾਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਾਗਣ ਸੋਵਣ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜਾਗਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੇ ਰੋਗੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ, ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਗਾਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਜਪੇਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਬੋਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ। ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰਾਖ ਲੈ, ਕੂੰਜ ਪੜੇਗੀ ਖੇਤ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਣ ਦਿਨ ਜਾਗ, ਹਰ ਚੇਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਗਾ ਵੀ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਗਿਆ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਜਾਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕਿਛ ਕਰ ਜਿਤ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗਾ। ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਾਗਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਅਸਵਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅਸਵਾਰਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ
ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਇਨ ਬਣੇ। ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਓ, ਬੜੀ ਸੇਧ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛੁਡਾਈ। ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੀਰਤਨੀ ਆਮ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਤੇ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਭਈ ਕਿਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਰਖਵਾਲਾ, ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋ ਤਾਈਐ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੇ ਨੇ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਮੂਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਕਥਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰੂਪ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼, ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਪੀਰਾ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਰਨਹਾਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਓ ਨਾ, ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਸਵਾਰਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਘਰ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਭਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਚੱਲ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਢੁਕਦੀ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੌਲ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਜੂਮ ਮੇ ਗਮ ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾਣੇ ਕੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣ। ਪਿਆਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਿਆ ਤੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਜਾਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਵੇ ਜਗ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਘਟਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੰਡੋਗੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਵੰਡੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਏ ਦੂਸਰੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰੋਧ। ਪ੍ਰੇਮ ਵੰਡੋਗੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਅਪਣਾਇਆ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਇ। ਇੰਝ ਕਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਅਮਾਰਾ, ਨੈਨਮ ਸ਼ਦਯੰਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਨੀ, ਨੈਨਮ ਦਹਤੀ ਪਾਵਕਾ।
ਨਾ ਅੱਗ ਸਾੜੇ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੱਟੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਪਏ ਕਿੰਨੇ ਫਲ ਪਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਬਜ਼ ਮੇਸਾ ਜੰਦ ਚੋਬੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਗੱਡ ਦਿਓ। ਸਬਜ਼ ਮੇਸਾ ਜੰਦ ਚੋਬੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਾ ਬੂਏ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੰਦ ਰੰਗੇ ਮੁਸ਼ਕਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪੈ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਬਣ ਜਾਏ। ਵਾਕਈ ਗੱਡੀ ਮੋਹੜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਅੰਤ 'ਚ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਨ 'ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਕ 17-18 ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਕੇ 18 ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਨਖੜੇ ਮੱਥੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਜਾਵਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵਰਤਾਏ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।